Hi dear students, welcome back to our channel N. Kumar Basics of Physics. This is the right place to learn physics. Dear students, మనము EAMCET ప్రిపరేషన్లో భాగంగా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఈ వీడియోలో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ సంబంధించినటువంటి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర ఈ రెండు స్టేట్స్లో కండక్ట్ చేసినటువంటి ఎగ్జామ్స్లో వచ్చినటువంటి ఫిజిక్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. సో కాబట్టి ఈ వీడియోస్ని ఖచ్చితంగా చూడండి. ఒకవేళ ఎవరైనా మీలో ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తుంటే నా ఛానల్ యొక్క ప్లేలిస్ట్లో ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి EAMCET ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అవి ప్లేలిస్ట్లో టైటిల్ ఎలా ఉంటుందంటే EAMCET/EAPCET బ్రాకెట్లో చాప్టర్ నేమ్ ఉంటుంది. సో మీకు ఏ చాప్టర్ నేమ్ కావాలో అది చూసుకోండి. ఓకేనా? సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద క్వశ్చన్ హియర్. A long solenoid has 20 turns per centimeter. A small loop of area 4 by 5 centimeter square is placed inside the solenoid normal to its axis. If the current carried by the solenoid changes steadily from 1.0 amperes to 3.0 amperes in 0.2 seconds, what is the magnitude of the induced EMF in the loop which the current is changing? While the current is changing. Okay, see once again, a long solenoid has 20 turns per centimeter. A small loop of area 4 by 5 centimeter square is placed inside the solenoid normal to its axis. If the current is carried by the solenoid changing steadily from 1 ampere to 3.0 amperes, what is the magnitude of the induced EMF in the loop while the current is changing? Options are given: 2.4 microvolts, 3.2 microvolts, 7.2 microvolts and 4.8 microvolts. సో ఇక్కడ ఇది మనకి తెలంగాణలో 18 జూలై 2022లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. సో ఏమన్నా అంటే ఒక సాలినాయిడ్ ఉంది. ఆ సాలినాయిడ్లో ఎన్ని టర్న్స్ ఉన్నాయట? హౌ మెనీ టర్న్స్? 20 టర్న్స్ పర్ సెంటీమీటర్. ఒక సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్లోనే 20 టర్న్స్ ఉన్నాయట. ఏ స్మాల్ లూప్ ఆఫ్ ది ఏరియా ఆఫ్ 4 by 5 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఏరియా ఉన్నటువంటి ఒక కాయిల్ని ఈ సాలినాయిడ్ లోపల ఉంచారట. అప్పుడు ఏమైందంట? ఇఫ్ ద కరెంట్ క్యారీడ్ బై ది సాలినాయిడ్ చేంజెస్ స్టడీలీ ఫ్రమ్, కరెంట్ అనేది 1.0 ఆంపియర్స్ నుంచి 3.0కి మారిందంట. ఎంత టైంలో? 0.2 సెకండ్స్లో మారిందంట. వాట్ ఈస్ ద magnitude of the induced EMF in the loop while the current is changing? సో కరెంట్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు ఎంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ఇండ్యూస్ అయింది? సో మనకి అకార్డింగ్ టు ది Faraday's law of induction, when there is change in flux, obviously there is some induction of induced current. That's why we have to find out that. Look here now, very simple. What was given? The formula is what? So epsilon is equals to minus d pi by dt. This is the formula. Clear? So what was given? మనం magnitude అనుకోవాలి కాబట్టి mod of epsilon is equals to simply what, right? d pi by dt we can write. So this is the equation number 1. మనకి ఇచ్చిందండి solenoid. The flux linked with the solenoid is given by formula B is equals to mu naught NIA. B is equals to mu naught NIA. Mu naught is the permeability, N is the number of turns, and I is the current, and A is the area. So now we have to substitute all the values there here. Simply epsilon is equals to here d by dt of pi. Pi means what? You can write here simply. So we can write here b dot a. Then epsilon is equals to what? Here d by dt of b value is what? Mu naught ni into a. So then we have epsilon is equals to mu naught n into a into di by dt. ఎందుకంటే ఇక్కడ n అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ కాన్స్టెంట్, a is the area is constant, and mu naught is the permeability,
and the only changing factor is what? Di, current. So current ఎంత చేంజ్ అవుతుందంట? 1 ampere to 3 amperes అన్నాడు. That means what? 3 minus 1, that is what? 2 amperes. ఎంత టైంలో అట? 0.2 seconds. 0.2 seconds. సో ఇప్పుడు ఆ వాల్యూస్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో లుక్ హియర్, ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హియర్ వాట్ ఈస్ mu naught value? 4 pi into 10 power of minus 7 into n value how many turns? 20 turns per centimeter. 20 turns per centimeter అన్నాడు. అంటే ఏంటి? 20 into 10 power of minus 2 per meter. క్లియర్? సో లేదా దీన్ని రాసుకొస్తున్నాను జాగ్రత్తగా. 20 సెంటీమీటర్స్, 20 టర్న్స్ పర్ సెంటీమీటర్ అన్నాడు. కాబట్టి 20 by 10 power of minus 2 meters. That means what? 20 into 10 square. So 20 into 10 square turns per meter. కాబట్టి 20 into 10 square రాస్తున్నాం. Again, what is here A? A is what? Area. 4 by pi into centimeter square means what? 10 power of minus 2 whole square into what it is? Here di by dt, what is di by dt means what? 2 by 0.2. 2 by 0.2. So that is the, we have to calculate that one. We need some space. And ఇక్కడ అరేంజ్ చేస్తున్నాను. సో చూడండి, ఎప్సిలాన్ is, okay, look here, epsilon is equals to what it is? 4 into 2 into 4 into 10 power of minus 7 and 10 power of minus 4 and 10 cube, and this one is 10 to the power of 1. Then what I 4 2s are 8, 8 4s are 32 into 10 power of minus 11, and this is what? 10 power of 4. Then what is epsilon is equals to 32 into 10 power of minus 7. Then it can be written as 3.2 into 10 power of minus 6. So minus 6 అనేది మైక్రో కదా, అప్పుడు epsilon is equals to 3.2 into microvolts. సో కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో మనకి ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. క్లియర్? సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది మనకి ఆంధ్రాలో 4th July 2020లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. A circular coil has 100 turns, radius 3 centimeters and resistance 4 ohms. This coil is coaxial with a solenoid of 200 turns per centimeters and diameter 4 centimeters. If the solenoid current is decreased from 2 amperes to 0 in 0.04 seconds, then the current induced in the coil is, options are given, 4 pi square milliamperes, 8 pi milliamperes, 30.3 milliamperes, 45.5 milliamperes. సో మనకి వాడు ఏమి ఇచ్చాడంటే ఒక సర్క్యులర్ కాయిల్ ఉందట. ఆ సర్క్యులర్ కాయిల్ ఉన్న టర్న్స్ ఏంటంట? 100 టర్న్స్. హౌ మెనీ? 100 టర్న్స్. అండ్ దాని రేడియస్ ఎంత ఇచ్చాడు? రేడియస్ ఈస్ 3 సెంటీమీటర్స్. ఓకేనా? అండ్ దాని రెసిస్టెన్స్ ఏంటంట? ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ హౌ మచ్? 4 ohms. క్లియర్? నెక్స్ట్, ఈ సర్క్యులర్ కాయిల్ని it is coaxial with a solenoid of 200 turns. సో ఒక solenoid ఉంది. ఓకే, సో ఈ solenoidని, ఈ కాయిల్ని కోయాక్సియల్ అంటే ఒకే యాక్సియల్ ఉన్నట్టు సెట్ చేశారు. సెట్ చేసినప్పుడు ఈ solenoidలో టర్న్స్ ఉన్నాయి ఏంటంట? 200 టర్న్స్ పర్ సెంటీమీటర్. సో అంటే దాన్ని మనం మీటర్లో మార్చుకోవాలి. 200 by 10 power of minus 2 meters అంటే 200 into 10 square. Clear? So obviously then 2 into 10 4 turns we can write. Okay, and next the diameter, and then the diameter is equals how much? 4 centimeters at 4 centimeters. దాన్ని మనం రేడియస్ లో మార్చాలి. d by 2 is equals what? 4 by 2 centimeters. అంటే 2 into 10 power of minus 2 meters. 2 into 10 power of minus 2 meters. సో ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి బేసిక్ ఐడియా. సో ఈ సర్క్యులర్ కాయిల్ని, ఈ సాలినాయిడ్ని కోయాక్సిల్గా ఉంచినప్పుడు కరెంట్, సాలినాయిడ్లో ఉన్న కరెంట్ వాల్యూ అట 2 amperes నుంచి 0 amperesకి మారిపోతుందట. అంటే తగ్గుతుంది.
2 ఆంపియర్స్ నుంచి 0 ఆంపియర్స్ తగ్గిపోయినప్పుడు మనకి ఎంత టైం పట్టింది అంటే దానికి 0.04 సెకండ్స్ పట్టినప్పుడు దెన్ ద కరెంట్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద కాయిల్ ఈజ్ క్లియర్. అర్థమవుతుందా? దెన్ ద కరెంట్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద కాయిల్ ఈజ్ అన్నాడు. అంటే మనకి సాలినాయిడ్లో కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంటే ఫ్లక్స్ కూడా ఏమవుతుంది, సాలినాయిడ్లో చేంజ్ అవుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే సెక్యులర్ కాయిల్లో మనకి ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది అండ్ దానివల్ల కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దాన్ని మనం ఏమంటాం, ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్. సో సాలినాయిడ్లో కరెంట్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు దాంట్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ చేయడం వల్ల ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది సెక్యులర్ కాయిల్లో ఇండ్యూస్ అవుతుంది అంటున్నాడు. అది మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం. సో దీనికోసం అగైన్ యాజ్ యూజువల్ సేమ్ మనకి ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్, dπ/dt. ఇది ఫార్ములా. సో మనకి ఎప్పుడైతే కాయిల్ తీసుకున్నామో దాన్ని n/dπ/dt రాస్తున్నాం, n/dπ/dt. ఇక క్యాపిటల్ N అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ద సెక్యులర్ కాయిల్. ఓకే, సో నౌ పై క్లియర్. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం పై అండ్ ఏం రాస్తాం, పై ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్, రైట్, BA వీ కెన్ రైట్. క్లియర్. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం రాస్తాం చూడండి జాగ్రత్తగా, ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n/d/dt ఆఫ్ BA. సో ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద B వాల్యూ, మనం ఏమనుకున్నాం ఇక్కడ B వాల్యూ μ0 Ni అనుకున్నాం, μ0 Ni ఇంటూ A. సో అగైన్ ఇక్కడ మనకి ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n ఇంటూ μ0 N A ఇంటూ di/dt. ఈ ఫార్ములా మనం యూస్ చేయాల్సింది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకి కొంత స్పేస్గా ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n అంటే ఏమనుకున్నాం, టర్న్స్ ఆఫ్ ది కాయిల్ 100 ఇంటూ μ0 వాల్యూ ఎంతమ్మా, 4π ఇంటూ 10⁻⁻7 ఇంటూ n టర్న్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 200 సెంటీమీటర్ అన్నాడు కాబట్టి 2 ఇంటూ 10⁴ ఇంటూ ఏరియా ఏమన్నా ఉంటున్నాం, πr² అంటున్నాం, πr² అంటున్నాం. r అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ది టర్న్ ఆఫ్ ది సాలినాయిడ్ ఇంటూ డిఏ ఎంత ఉన్నాం, 2 - 0/0.04. సో 2 నుంచి 0 ఆంపియర్స్ ఎంత ఏం పట్టింది, 0.04 పట్టింది. సో కాబట్టి ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100 అంటే ఏం రాస్తున్నానంటే 10² రాస్తున్నా, అండ్ దిస్ ఈజ్ 10⁻⁻7 అండ్ దిస్ ఈజ్ 10⁻4 ఇంటూ 4π ఇంటూ 10² 10⁻⁻7 ఓకే 4π ఇంటూ 2 ఇంటూ π ఇంటూ r² మీన్స్ వాట్, ఇక్కడ డయామీటర్ ఏమన్నాం, 4 అన్నాం. ఎస్, 2 ఇంటూ 10⁻⁻2 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ దీన్ని ఎంత రాసుకొస్తున్నాం, 2/4 ఇంటూ 10⁻⁻2 రాస్తున్నాం. 4 ఇంటూ 10 సింపుల్గా ఏం రాస్తున్నాను చూడండి, 200/4 రాస్తున్నా. సో ఆబ్వియస్లీ 4 1s are 4, 50s are. ఓకే, సో అప్పుడు ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10⁻⁻7 + 4 + 2 10⁻⁻1 ఇంటూ 4 ఇంటూ 2 ఇంటూ π² ఇంటూ ఇక్కడ 4 ఇంటూ 10⁻⁻4 ఇంటూ 50 -4 సో ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నానంటే సింపుల్గా ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10⁻⁻1 -4 -5 దీని ఏం రాస్తుందంటే ఇక్కడ 2 ఇంటూ 50 రాస్తున్నాను, 2 ఇంటూ 50 ఇంటూ 4 ఇంటూ 4 π². క్లియర్. సో ఇక్కడ 2 ఇంటూ 50 ఎంత, 100. ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10⁻⁻5 ఇంటూ 100 మీన్స్ వాట్, 10² ఇంటూ 16 π². అది మనకి ఇండ్యూస్ అయినటువంటి ఈఎంఎఫ్. ఏం కనుక్కోవాలి యాక్చువల్ మనము, కరెంట్ ఇన్ ద కాయిల్ కనుక్కోవాలి. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటి, I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V/R ఆర్ ఎప్సిలాన్/R. సో ఇన్ ద 16 π² ఇంటూ 10⁻⁻5 to 10³ బై ఆర్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చిండు, రెసిస్టెన్స్ 4 ohms ఇచ్చిండు. సో కాబట్టి వాట్ వి గెట్ హియర్,
సో I is equals to as 4 pi square into 10 power of minus 3, 10 power of minus 3. So it means what? I is equals to 4 pi square milliamperes. So this is the right option. So ఇచ్చిన వాటిలో ఫస్ట్ ఆప్షన్ is the correct one, children. See the next question. ఇది మనకి తెలంగాణలో 18 July 2020లో ఇచ్చాడు. ఆ క్వశ్చన్ చూద్దాం. A flat circular coil has under turns a wire of radius 10 centimeters. A uniform magnetic field exists in a direction perpendicular to the plane of the coil and it grows the rate of 0.1 Tesla per second. The induced EMF in the coil is, options are given, pi by V, 10 pi volts and pi by 10 volts, 2 pi V. Okay, so look here now. సో ఏమన్నాడు, ఒక ఫ్లాట్ సర్క్యులర్ కాయిల్ ఉందంట, ఒక సర్క్యులర్ కాయిల్ ఉంది, దానికి ఎన్ని టర్న్స్ ఉన్నాయంట, 100 టర్న్స్ ఉన్నాయంట. ఆ వైర్ యొక్క రేడియస్ ఎంతంట, 10 సెంటీమీటర్స్ అట. యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఏ డైరెక్షన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది ప్లేన్ ఆఫ్ ద కాయిల్. కాయిల్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎగ్జిస్ట్ అయిందంట. అప్పుడు ఇట్ గ్రోస్ ఏ రేట్ ఆఫ్ 0.1 టెస్లా పర్ సెకండ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అనేది ఎలా గ్రోత్ అవుతుందంట, ఒక సెకండ్కి 0.1 టెస్లా గ్రోత్ అవుతుందంట. అప్పుడు ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ అనేది ఎంత అన్నాడు కాయిల్లో. ఒక కాయిల్లో మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉన్న దానికి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంచినప్పుడు మనకి దాని యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ రేట్ అనేది పెరుగుతుందంట. 0.1 టెస్లా పర్ సెకండ్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఆ పెరిగినటువంటి ఫ్లక్స్ వల్ల ఎంత కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది అంటున్నాడు. అది మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చిన డాటా రాద్దాం. ఏంటి డాటా, కాయిల్ ఎన్ టర్న్స్ అన్నాడు. ఎన్ని టర్న్స్, 100 టర్న్స్ అంటున్నాడు. ఓకేనా. రేడియస్ ఎంత ఇచ్చాడు, 10 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు, అంటే 10 × 10⁻² మీటర్స్. ఓకే. అండ్ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ d/dt ఎంత ఇచ్చాడు, 0.1 టెస్లా పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా. మనం ఏం కనుక్కోవాలి, ఎప్సిలాన్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n × dπ/dt. dπ/dt ఈ ఫామ్లో ఇచ్చేయాలి. ఓకేనా. సో ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n వాల్యూ ఎంత, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అండి, హౌ మెనీ, 100. లేదా ఫస్ట్ రాస్తున్నా n × d/dt ఆఫ్ పై అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, b అని రాసుకోవచ్చు. ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n × a × dB/dt. సో మళ్ళీ ఏ అంటే ఏంటి, ఏరియా, కాబట్టి n × πr² × dB/dt. సో మనం ఇది చేయాల్సిన ఫార్ములా ఇది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు నాకు n ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్, 100 అండ్ π × r² ఎంత, రేడియస్ 10 × 10⁻². డైరెక్ట్ రాస్తున్నా 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ అండ్ dB/dt ఎంత ఇచ్చాడు, 0.1. లుక్ హియర్ నౌ. ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100 రాస్తున్నానంటే 10² రాస్తున్నా అండ్ π ఇంటూ దీని ఏం రాస్తున్నా, 10⁻⁻1 హోల్ స్క్వేర్ ఎంత, 10⁻² అండ్ 0.1 రాసుకోవచ్చు, 1/10 రాస్తున్నాను. అప్పుడు మనకి 10² 10⁻² క్యాన్సిల్. ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్, π/10 వోల్ట్స్. ఎప్సిలాన్ ఈజ్ వాట్, π/10 వోల్ట్స్. సో మనకి ఇచ్చిన అన్ని ఆప్షన్స్లో థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్, చిల్డ్రన్. See the next question. ఇది మనకి ఆంధ్రాలో 5th July 2022లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసిన సేమ్ మోడల్ క్వశ్చన్. ఏ సర్క్యులర్ లూప్ ఆఫ్ వైర్ ఆఫ్ రేడియస్ 14 centimeters is placed in a magnetic field directed perpendicular to the plane of the loop. If the field decreases at a steady rate of 0.05 Tesla per second in some interval, then the magnitude of the EMF induced in the loop is, options are given, 2.08 millivolts, 3.08 millivolts, 2.16 millivolts and 3.24 millivolts. జాగ్రత్త క్వశ్చన్ అండి. ఒక సర్క్యులర్ లూప్ ఉందట. ఏ సర్క్యులర్ లూప్ ఆఫ్ వైర్ ఆఫ్ రేడియస్ 14 centimeters. ఒక వైర్ ఉంది, సర్క్యులర్ లూప్ టర్న్ చేశారు, దాని రేడియస్ ఎంత, 15 centimeters అట. ప్లేస్ ఇన్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్టెడ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది ప్లేన్ ఆఫ్ ద లూప్. సో మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి సర్క్యులర్ లూప్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది. ఇఫ్ ద ఫీల్డ్ డిక్రీజెస్ అట్ ఏ స్టడీ రేట్ ఆఫ్ 0.05 టెస్లా పర్ సెకండ్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ సర్క్యులర్ లూప్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పర్పెండిక్యులర్ ఉంచినప్పుడు మనకి ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిక్రీజ్ అవుతుందండి. ఎంతంట, 0.05 టెస్లా పర్ సెకండ్ అంట.
అప్పుడు ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఇన్ ద లూప్. సో కరెంట్ వాల్యూ పెరుగుతూ పోయినా ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుంది, కరెంట్ వాల్యూ తగ్గుండి వచ్చినా కానీ ఫ్లక్స్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఆ ఫ్లక్స్ ఎప్పుడైతే చేంజ్ అవుతుందో ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. అది కాన్సెప్ట్ హియర్. ఇక్కడ చూడండి, సింపుల్గా ఉన్నాడు, రేడియస్ ఇచ్చాడు. ఏంటి రేడియస్ 14 సెంటీమీటర్స్. దాన్ని మనం మీటర్స్లో మార్చుకోవాలి. 14 × 10⁻² మీటర్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంకేమిచ్చాడు, డిక్రీజ్ రేట్ ఆఫ్ dB/dt ఇచ్చాడు. ఎంత అది 0.05 టెస్లా పర్ సెకండ్. సో ఆబ్వియస్లీ మనం ఏ ఫార్ములా చేయాలి, ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n × dπ/dt వీ కెన్ యూజ్. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టేక్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 కాబట్టి dπ/dt రాస్తాం. రాసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా, ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు d/dt ఆఫ్ పై అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, b రాయొచ్చు. therefore ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a × dB/dt. సో ఏ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఏరియా, πr² × dB/dt. క్లియర్. సో ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు π × r², రేడియస్ ఎంత ఇచ్చాడు s, π × 14 × 10⁻² ఇంటూ dB/dt ఎంత 0.05 టెస్లా పర్ సెకండ్ కదా. సో ఆబ్వియస్ ఇది రాసుకోవచ్చు, ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు π × సో 14² రాస్తున్నా, 14 × 14 × 10⁻² ఇంటూ 2 -4 ఇంటూ దీని ఏం రాయొచ్చు 5 × 10⁻² రాయొచ్చు, 5 × 10⁻² రాయొచ్చు. దేర్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్ యువర్ రైట్. సో ఈ పైన నేను రాస్తున్నానంటే 22/7 రాస్తున్నాను, 22/7 రాస్తున్నాను. సో 7 1s are 7 2s are. సో 2 × 40 means 28, 28 × 5 × 10⁻⁴, 10⁻², 10⁻⁶, 10⁻⁶. సో అప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా, ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హియర్ 22 × 28 × 5, 28 × 5 40, 140. So therefore 22 × 140, 140 into 10⁻⁶, 10⁻⁶. Again, so 22 140. So 14 2s are 28, 14 2s are 28, 308, 308. Epsilon is equals to 3080 into 10⁻⁶. So then it రాసుకోవచ్చు అంటే 3.08 into 10⁻⁻3 we can write. Clear. సో ఆల్రెడీ 3080 ఉంది, 10⁻⁻6 ఉంది, ఏమవుతుంది 308 into 10⁻⁻5 అవుతుంది, -5 అవుతుంది. అప్పుడు ఇలా రాసుకోవచ్చుగా, ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3.08 into 10⁻⁻3 we can write, -3 we can write. So కాబట్టి ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3.08 millivolts. See the next question. ఇది మనకి తెలంగాణలో 19 July 2020లో ఇచ్చాడు. See the question. A wire loop of area 0.2 meter square has a resistance of 20 ohms. A magnetic field pointing normal to the loop has a magnitude of 0.25 Tesla and reduce it to 0 at uniform rate in 10⁻⁴ seconds. What is induced EMF and resulting current? Options are given: 50 volts, 2.5 volts, 500 volts, 25 amperes and 250 volts, 12.5 amperes, 500 volts and 2.5 amperes. So ఒక క్వశ్చన్ చూడండి, ఏ వైర్ లూప్ ఆఫ్ ఏరియా, ఒక వైర్ అనేది ఒక లూప్ లాగా ఉన్నప్పుడు దాని ఏరియా ఎంత ఉందంట 0.2 మీటర్ స్క్వేర్ అట, అండ్ దానికి రెసిస్టెన్స్ ఎంతంట 20 ohms అట. A magnetic field pointing normal to the loop has a magnetic field 0.25 Tesla. ఆ లూప్కి పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో నార్మల్గా ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉందంట, దాని యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంతా 0.25 Tesla అట. అప్పుడు ఏమైందంట, పాయింటింగ్ నార్మల్ టు ది లూప్ హ్యాస్ ఎ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ 0.25 Tesla. అప్పుడు అండ్ ఇట్ ఈస్ రెడ్యూస్ టు 0, 0.25 నుంచి 0 Teslaకి వచ్చేసింది. ఎంత టైంలో 10⁻⁴ సెకండ్స్లో వచ్చిందట. అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అండ్ రిజల్టింగ్ కరెంట్. సో ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. ఇంతకుముందు ఓన్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అడిగాడు, ఇప్పుడు ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్తో పాటు కరెంట్ అడిగాడు, 2 ఆప్షన్స్ అడిగాడు.
సో కాబట్టి జాగ్రత్త చూడండి, మనకి ఏరియా ఎంత ఇచ్చాడమ్మా 0.2 మీటర్ స్క్వేర్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా 20 ohms అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఎంత స్టార్టింగ్ ఏమో ఎంత ఉంది 0.25 ఉంది, ఫైనల్ ఎంత వచ్చింది 0-0.25 అన్నట్టు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వాట్ -0.25 టెస్లా. అంటే ఇక్కడ మైనస్ అనేది డిక్రీజ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఎంత టైంలో వచ్చిందట 10⁻⁻4 సెకండ్స్లో వచ్చిందట. ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి, ఎప్సిలాన్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి అండ్ ఇండ్యూస్ అయిన కరెంట్ని మనం కనుక్కోవాలి. ఓకేనా? సో దీనికోసం మనం ఇచ్చాల్సిన ఫార్ములా ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు dπ/dt. సో టర్న్స్ అనేది ఏమి కాబట్టి సింపుల్గా రాస్తున్నా, ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ విల్ టేక్ మైనస్ ఆఫ్ d/dt ఆఫ్ పై అంటే ఏంటి BA, then epsilon is equals to minus A into dB/dt. సో ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏరియా ఎంత ఇచ్చాడమ్మా 0.2 ఇచ్చాడు, -0.2 ఇంటూ డిబి వాల్యూ ఎంత -0.25 బై టైం ఎంత ఇచ్చాడు 10⁻⁻4 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.2 ఉంది, దాన్ని ఇలా రాస్తున్నాను 2 × 10⁻⁻1 రాస్తున్నా అండ్ 0.25 కూడా 25 × 10⁻2 రాస్తున్నా -2 రాస్తున్నా బై 10⁻⁻4 ఉంది, 10⁻⁻4 ఉంది. కాబట్టి ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 × 25 × 10⁻⁻1 10⁻⁻2 అండ్ 10⁻4 పైకి వస్తే ఏమవుతుంది ప్లస్ అవుతుంది, -1 -2 -3 4 ఉంది. కాబట్టి ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 × 25 × 10 we can write epsilon is equals to 2 × 25 50 50 × 10 500, epsilon is equals to 500 volts. క్లియర్? సో అయిపోయిన తర్వాత మనకి కావాల్సింది కరెంట్ కావాలి. సో I is equals to epsilon/R, induced current is equals to induced EMF by resistance. సో therefore I is equals to epsilon వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి 500 వచ్చింది, R వాల్యూ ఎంత రెసిస్టెన్స్ 20 ఇచ్చాడు. సో కాబట్టి 0 క్యాన్సిల్ అండ్ I is equals to 2 1s are 2 25s are, therefore I is equals to 25 amperes. సో కాబట్టి మనకి వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో చూడండి 500 and 25 amperes. సో జాగ్రత్త చూసుకోవాలి, మన ఇక్కడ చూడండి అన్నీ కొంచెం సిమిలర్ ఉన్నాయి ఆప్షన్స్ అనేవి, జాగ్రత్త సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. బి ఆన్సర్ రైట్ వన్ హియర్. సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది మనకి AP 5th July 2022 ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. సో ఇది ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం, జాగ్రత్త చూడండి. ఇంతకుముందు చేస్తే రిపీటెడ్గా ఉన్నాయి, సేమ్ ఉన్నాయి, కానీ ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ వర్షన్. జాగ్రత్త చూడండి. మెటల్ లూప్ ఆఫ్ ఏరియా 10 centimeters square ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ రీజియన్ such that its area vector points along the K, unit vector K. The region contains a uniform magnetic field of magnitude 1.73 Tesla that points in the direction of I plus J plus K. When the magnetic field is switched off, the field decreases to 0 at a steady rate in 10 seconds. Then the magnitude of its EMF induced in the loop is, so 10 to the power of, I think so, just a minute. Okay, correct. So induced in the loop is, then options are given 0.10 millivolts, 0.17 millivolts and 1 millivolts, 1.7 millivolts. సో వాడు ఇచ్చింది జాగ్రత్తగా ఏమన్నాడు, ఏ మెటల్ లూప్ ఆఫ్ ఏరియా 10 centimeters square అన్నాడు. ఒక మెటల్ లూప్ ఉందట, దాని యొక్క ఏరియా ఎంత ఉందంట 10 centimeters square, 10 centimeters square ఏరియా ఎంత ఉంది 10 centimeters square ఉంది. అండ్ ఆ ఏరియా అనేది ఏ డైరెక్షన్ ఉందంట, యూనిట్ వెక్టర్ K ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుందో ఆ డైరెక్షన్లో ఉందంట. అండ్ ద రీజియన్ కంటైన్స్ ఏ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఆ రీజియన్లో యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉందంట 1.73 టెస్లా అట. అదే డైరెక్షన్లో ఉందంట, వెక్టర్ I ప్లస్ J ప్లస్ K డైరెక్షన్లో ఉందట. అప్పుడు వెన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ స్విచ్డ్ ఆఫ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆపేసినట్టయితే అప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది 1.73 టెస్లా నుంచి 0కి వచ్చేస్తుంది. ఎంత టైంలో 10 secondsలో. అప్పుడు దెన్ ద మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ EMF ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద లూప్ ఈజ్, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అవ్వడం చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఎంత EMF అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది అంటున్నాడు. సో అది మనం కనుక్కోవాల్సిన విషయం. ఓకేనా? సో వెరీ సింపుల్. లుక్ హియర్, ఫస్ట్ ఏరియా ఇచ్చిండు, ఏరియా ఎంత 10 centimeters square అన్నాడు. అంటే
A is equals to 10 into 10 power of minus 2 whole square centimeter square meter square. Okay, then what it is 10 into 10 power of minus 4, that means what, A is equals to 10 power of minus 3 meters square. This is the area. ఈ ఏరియా డైరెక్షన్ ఉందంట ఎస్ వెక్టర్ కే. సో అట్లనే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చాడు, ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రాస్తున్నానంటే బి ఇంటూ యూనిట్ వెక్టర్ ఎన్ అని రాస్తున్నాను, యూనిట్ వెక్టర్ ఎన్ అని రాస్తున్నాను. ఎంప్లాయిస్ బి ఈస్ ఈక్వల్స్ టు బి ఇంటూ ఐ ప్లస్ జే ప్లస్ కే బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్. ఐ జే కేనేంటి యూనిట్ వెక్టర్స్ కాబట్టి అండర్ రూట్ ఆఫ్ జే స్క్వేర్ ప్లస్ ఐ స్క్వేర్ ప్లస్ జే స్క్వేర్ ప్లస్ కే స్క్వేర్ రాస్తాం. సో ఆల్రెడీ వాటి యూనిట్ వెక్టర్స్ కాబట్టి 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ రాస్తున్నా. అప్పుడు బి ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్రెడీ బి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ 1.73 ఉంది. 1.73 ఇంటూ ఐ ప్లస్ జే ప్లస్ కే బై దిస్ ఈస్ రూట్ 3. సో దెన్ బి ఈస్ ఈక్వల్స్ వాట్ హియర్ రూట్ 3 వాల్యూ ఎంత 1.73 కదా, దీస్ టూ ఆర్ క్యాన్సిల్. దెన్ వాట్ యు గెట్ ఐ ప్లస్ జే ప్లస్ కే విల్ గెట్. ఓకే, సో మనం కనుక్కోవాల్సింది ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ కదా, కాబట్టి ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి పై బై డిటి వీ కెన్ హ్యావ్. దెన్ ఏం రాయొచ్చు, ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి బై డిటి ఆఫ్ బిఏ వీ కెన్ రైట్, బిఏ వీ కెన్ రైట్. సో ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు epsilon is equals to here what is b, I plus j plus k into area ఏమనుకున్నాం 10 power of minus 3 అనుకున్నాం, 10 power of minus 3 k అన్నాం. సో దెన్ epsilon is equals to what here k into k, I dot k అయినా j dot k అయినా 0 అవుతుంది కాబట్టి k into k రాస్తున్నాం. దట్ ఈస్ వాట్ 10 power of minus 3, 10 power of minus 3. క్లియర్. సో ఆల్రెడీ బై డిటి అని రాస్తున్నాం కదా, సో లేదా డిటి అని రాస్తున్నా 10 power of minus 3 బై డిటి రాస్తున్నా. ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్స్ టు 10 power of minus 3 బై డిటి. డిటి ఎంతమ్మా టైము ఇన్ 10 seconds కదా, సో కాబట్టి ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/10 ఇంటూ 10 power of minus 3 రాస్తున్నాను. 1/10 అంటే ఎంత 0.1, 0.1 ఇంటూ 10 power of minus 3 volts అంటే ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్స్ టు 0.1 మిల్లీ వోల్ట్స్, 0.1 మిల్లీ వోల్ట్స్. సో ఏం లేక మనకి డిటి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, చేయలేదంటే లాస్ట్ చేసిన. ఓకేనా. సో కాబట్టి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ రైట్ వన్, 0.10 మిల్లీ వోల్ట్స్. సి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మనకి ఇది క్వశ్చన్ వచ్చేసి తెలంగాణ 19 జూలై ఇచ్చాడు, టిఎస్ 19 జూలై 2022లో ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ ఇది. సో టిఎస్ 19 జూలై 2022లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది, వెరీ ఈజీ వన్. ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ త్రూ ది ట్రయాంగిల్ లూప్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్. ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్ ఇచ్చాడు, ఆ ట్రయాంగిల్ షేప్ నుంచి వెళుతున్నటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. The magnetic flux through the triangle loop shown in the figure where uniform magnetic field of strength 2 Tesla points perpendicularly into the plane of the triangle is. సో ఇక్కడ ఏవైతే క్రాస్ మార్క్ ఉందో ఆ క్రాస్ మార్క్ అనేది ఇంటూ ది ప్లేన్ ఆఫ్ పేపర్, ఓకేనా, అండ్ ఇంటూ ది ప్లేన్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ అర్థం. సో కాబట్టి అది ఇచ్చిన ఆప్షన్ చూడండి, 10 to the power of minus 4 Weber, 2 into 10 to the power of minus 4 Weber, and C is 1 Weber and D is 2 Webers. సో ఇక్కడ మనం కావాల్సింది ఏంటి, ఫ్లక్స్ కావాలి. ఫ్లక్స్ ఫార్ములా ఏంటి, ఫ్లక్స్ పై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిఏ, పై ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్ బి ఇంటూ ఏ. ఇక్కడ ఏ అంటే ఏంటి, నథింగ్ బట్ హియర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నథింగ్ బట్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్, ఏరియా ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్. సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ మన ఫార్ములా ఏంటి, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్ వి నో, ఆఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్, ఆఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. సో ఇక్కడ బేస్ ఎంత 2 సెంటీమీటర్ ఇచ్చాడు, హైట్ ఎంత ఇచ్చాడు 1 సెంటీమీటర్ ఇచ్చాడు, కాబట్టి దట్ ఈస్ ఏ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు హియర్ 1/2 ఇంటూ బేస్ ఈజ్ హౌ మచ్ 2 అండ్ హైట్ ఈజ్ హౌ మచ్ 1. టు డూ క్యాన్సిల్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ వాట్ 1 centimeter square, 1 centimeter square. That means what here 1 into 10 power of minus 2 whole square.
Clear? Then what you get? Area is equals to what you get? 1 into 10 power of minus 4 meter square. సో వాడు ఇచ్చినటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఫీల్డ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 2 టెస్లా ఇచ్చాడు. కాబట్టి పై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి ఇంటూ ఏలో బి వాల్యూ ఏమో 2 అవుతుంది, ఏ వాల్యూ ఏమో 10 power of minus 4 అయింది. దెన్ వాట్ ఇట్ ఈస్ 2 into 10 power of minus 4 వెబర్. దిస్ ఈజ్ ద ఫ్లక్స్ పాసింగ్ త్రూ ది ట్రయాంగులర్ ఏరియా. సో మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. See the next question. ఇది మనకి ఆంధ్రాలో 6 July 2022లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఇది ఒక డిఫరెంట్ మోడల్. జాగ్రత్త చూడండి. A long solenoid is carrying a current I is equals to I naught sin omega t having n turns per unit length and radius r. A square loop is placed inside the solenoid within its with its plane perpendicular to the solenoid axis and its corners touching the solenoid. Now the EMF induced in the square coil is. Options are given: mu n I naught r square sin omega t, 2 mu naught n I naught r square sin omega t, 2 mu naught n I naught r square omega cos omega t, mu n I naught r square omega cos omega t. సో మనకి జాగ్రత్త చూడండి, ఒక లాంగ్ సాలినాయిడ్, ఒక పెద్ద సాలినాయిడ్ ఉందంట. దాంట్లో కరెంట్ ఎంత ఉందంట? I is equals to I naught sin omega t. సో కరెంట్ ఎంత ఉంది? I is equals to I naught sin omega t అని ఉంది. ఓకేనా? సో ఎన్ని టర్న్స్ ఉన్నాయంటే హ్యావింగ్ టర్న్స్ n అండ్ రేడియస్ ఎంతంట? r. సో ఆ సాలినాయిడ్ లోపల ఒక స్క్వేర్ లాగా ఉన్నటువంటి ఒక లూప్ ఉంచారట. ఓకేనా? సో ఉంచినప్పుడు ఇలా ఉంచినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంట? A square loop is placed inside the solenoid with its plane perpendicular to the solenoid axis and its corner touches in the solenoid. Now the EMF is induced in the square coil is. ఒక పెద్ద సాలినాయిడ్ ఉన్నప్పుడు ఆ సాలినాయిడ్లో ఒక స్క్వేర్ లాంటి లూప్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ స్క్వేర్ లాంటి లూప్లో ఎంత ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది అంటున్నాడు. అది మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లేదా మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ of a solenoid formula what? B is equals to mu naught n I. B is equals to n I. సో ఇక్కడ B is equals to mu naught, ఒక టర్న్స్ క్యాపిటల్ n అన్నాడు. I అంటే ఏమని రాస్తున్నాం? I naught sin omega t. I naught sin omega t. సో వాడు ఇచ్చిన దాంట్లో ఏమన్నా అంటే ఒక స్క్వేర్ యొక్క ఏవైతే కార్నర్స్ ఉన్నాయో అవి సాలినాయిడ్ టచ్ అవుతాయి అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక్కడ నథింగ్ బట్ ఏరియా సింపుల్గా సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ 4L ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2πr. 4L అనేది సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద సర్కిల్. ఓకే, అప్పుడు మనకి దీని నుంచి L అంటే ఏం రాయొచ్చు? 2πr/L అని రాస్తున్నా, 4 రాస్తున్నా. అప్పుడు 2 1s are 2 2s are. Then L is equals what? πr/2. సో ఒక స్క్వేర్ యొక్క సైడ్ ఎంత? L is equals to πr/2. πr/2. క్లియర్? సో మనకి అప్పుడు ఆ స్క్వేర్ యొక్క ఏరియా ఏమవుతుంది? L ఇంటూ L స్క్వేర్ అవుతుంది. అప్పుడు πr/2 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. క్లియర్? దెన్ L స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్? pi square r square by 4. r square 4. So this is nothing but area of the square. Kabatti therefore flux is what? B into A. So r L square. Then pi is equals to B. What it is? mu naught. So that radham. Epsilon is equals to what it is? d pi by dt we can write. Then epsilon is equals to d by dt of pi. Means what? B into A. So again epsilon is equals to what right here? A into dB by dt. Then epsilon is equals to A means what here? Pi square r square by 4 into d by dt of B value ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? B value ఏమనుకున్నాం? as mu naught n I naught sin omega t అనుకున్నాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ
once again. Then epsilon is equals to what? Pi square into r square, pi square into r square by 4 into d by mu naught n, ఎందుకంటే mu naught is constant, n also constant, and I naught also constant, then d by dt of sin omega t, d by dt of sin omega t. Therefore epsilon is equals to what right here? Pi square r square by 4 into mu naught into n into I naught into cos omega t into omega, cos omega t into omega. సో అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మనము లుక్ హియర్ ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్స్ టు పై స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ బై 4 ఇంటూ మ్యూ నాట్ ఎన్ ఐ నాట్ ఒమేగా కాస్ ఒమేగా టీ. ఇది మనకి ఈఎంఎఫ్. సో మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఎక్కడైనా పై స్క్వేర్ బై 4 ఉందా? లేదు. కాబట్టి ఆ పై స్క్వేర్ బై 4 వాల్యూ అనుకోవాలి. సో పై స్క్వేర్ బై 4 అంటే ఏంటి? 3.14 ఇంటూ 3.14 బై 4, 3.14 ఇంటూ 3.14 బై 4 ఏంటంటే 2.46 వస్తుంది. therefore epsilon is equals to 2.46 into r square mu naught n I naught omega cos omega t, cos omega t. సో కాబట్టి మనకు 2.46 లేదు, 0.46 లేదు కానీ బట్ మ్యూ నాట్ ఎన్ ఐ నాట్ ఆర్ స్క్వేర్ ఒమేగా కాస్ ఒమేగా టీ. సో కాబట్టి మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ వన్. సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది మనకి తెలంగాణలో 20 జూలై 2022లో ఇచ్చాడు. ఇది ఒక డిఫరెంట్ మోడల్, జాగ్రత్త చూడండి. A metal disc of radius 30 centimeters rotates with the constant angular velocity omega is equals to 100 radian per second about its axis. Find the magnitude of potential difference between the center and the rim of the disc of the external uniform magnetic field of induction B is equals to 4 milli Tesla is directed perpendicular to the disc. Options are given: 15 millivolts, 18 millivolts and 22 millivolts and 20 millivolts. సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక మెటల్ డిస్క్ ఉందంట, దాని రేడియస్ ఎంతంట 30 సెంటీమీటర్స్ అట, అది కాన్స్టెంట్ యాంగులర్ వెలాసిటీ తిరుగుతుందంట, ఎంత 100 రేడియన్ పర్ సెకండ్ తిరుగుతున్నప్పుడు ఫైండ్ ద మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ రిమ్ ఆఫ్ ది డిస్క్. సో ఎప్పుడైతే ఒక యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి ఎలా ఉంది, ఒక B is equals to 4 into 4 మిల్లీ టెస్లా ఉన్నటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పర్పెండిక్యులర్ డిస్క్ ఉంది, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లోనే కొంత డిస్టెన్స్లో పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నప్పుడు రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు అప్పుడు ఆ డిస్క్ యొక్క సెంటర్ నుంచి రిమ్ వరకు ఎంత పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అంటున్నాడు. సో చిల్డ్రన్, ఇది ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చిన వాల్యూస్ రాద్దాం. ఏంటి, ఆర్ ఇచ్చాడు, రేడియస్ ఇచ్చాడు ఎంత 30 సెంటీమీటర్స్, దాన్ని ఏంటో మార్చుకోవాలి మనం, మీటర్స్లోకి మార్చాలి. సో కాబట్టి ఆర్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్, 30 సెంటీమీటర్స్, దట్ ఈస్ 30 into 10⁻⁻² మీటర్స్. ఓకే, అండ్ నౌ ఒమేగా యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత, 100 యాంగులర్ వెలాసిటీ రేడియన్ పర్ సెకండ్ అన్నాడు. సో అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఎంత అన్నాడు, 4 మిల్లీ టెస్లా అన్నాడు. సో ఇక్కడ మనకి ఎప్సిలాన్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, పొటెన్షియల్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫార్ములా ఏంటంటే ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఒమేగా ఇంటూ బి ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. ఓకే, సో సబ్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఒమేగా వాల్యూ హౌ మచ్, 100 ఇంటూ బి వాల్యూ ఎంత, 4 into -3 10⁻³ అండ్ ఆర్ ఈస్ వాట్ 30 into 10⁻² హోల్ స్క్వేర్. So then epsilon is equals to 1/2 into 10 square into 4 into 10⁻³ into దీన్ని మనకి 33 into లేదా సింపుల్గా 9 into 10 square into 10⁻⁴ రాసుకోవచ్చు. క్లియర్. సో 2 1s are 2 2s are. So obviously 2 into 9 there 18.
18 ఇంటూ ఇక్కడ చూడండి 10 స్క్వేర్ 10 పవర్ ఆఫ్ -3 లేదా 10 స్క్వేర్ 10 స్క్వేర్ 10 పవర్ ఆఫ్ -4 అని రాసిన చూడండి. 10 స్క్వేర్ ఇంటూ 10 స్క్వేర్ ఇంటూ 10 పవర్ ఆఫ్ -4 ఇంటూ 10 పవర్ ఆఫ్ -3 10 పవర్ ఆఫ్ -3 clear. So then what is epsilon is equals to what here? 18 into 10 power of 4 minus 4 into 10 power of -3. That means what? 18 into 10 power of -3. That means what? 18 millivolts is developed or potential difference between the center of disk to the rim. Okay. So కాబట్టి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో B is the right one. See the next question. ఇది మనకి AP 7th July 2022 లో ఇచ్చాడు ఏపీలో. సో ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఈజీ వన్. A solenoid has length 1 meter and the area of cross section is 0.02 meter square. If the number of turns in the solenoid is 5000, then self inductance of the solenoid is. సో ఏమన్నాడు, ఒక solenoid ఉందంటే దాని లెంత్ ఎంతట 1 మీటర్ అట అండ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏమో 0.02 మీటర్ స్క్వేర్ అట అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అనేవి 5000 అట. దెన్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ది కాయిల్, ఆ కాయిల్ యొక్క సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఎంత అంటున్నాడు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి ఫార్ములా ఏంటంటే వెరీ సింపుల్ వన్. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ నాట్ ఎన్ స్క్వేర్ ఏ బై ఎల్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ నాట్ ఎన్ స్క్వేర్ ఏ బై ఎల్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ నాట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది 4 ఇంటూ 10⁻⁷ ఇంటూ ఎన్ స్క్వేర్ ఎంత 5 ఇంటూ 10 క్యూబ్ 5000 అంటే హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏరియా 0.02 meters by L length 1 meter. So therefore L is equals to 4 pi into 10 power of -7 into 25 into 10 power of 6 into దీని ఏం రాస్తున్నాను అంటే 2 into 10 power of -2 రాస్తున్నాను. ఓకేనా. సో దెన్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది 4 pi into 25 into 2 50 into ఇప్పుడు చూడండి 10 power of -7 10 power of 6 అండ్ 10 power of -2. సో ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా 4 pi into లేదా సింపుల్గా 5 into 50 into 4 200 pi into 10 power of -7 -2 -9 plus 6. That is what L is equals to 200 pi into what right 10 power of -3 దీని రాస్తున్నాను 2 into 10 square into 10 power of -3 into pi రాసా. అప్పుడు ఏమవుతుంది 2 into 10 power of -1 into pi అని వస్తుంది. therefore L is equals to 2 by 10 into pi. then L is equals to 0.2 pi into pi Henry. L is equals to 0.2 pi Henry. సో కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ వన్. సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది మనకి తెలంగాణలో 20 July 2022లో ఇచ్చాడు. ఏ వీల్ ఆఫ్ 20 మెటాలిక్ స్పోక్స్ ఈచ్ 40 centimeters long is rotated with a speed of 180 revolutions per minute in a plane normal to the horizontal component of Earth's magnetic field HE at a place. If HE is equals to 0.4 G means gas at that place, then the induced EMF between the axle and the rim of the wheel is. So మనకి ఒక వీల్ ఉందంట, ఎన్ని స్పోక్స్ ఉన్నాయంట 20 స్పోక్స్ ఉన్నాయట, ఈచ్ లెంత్ ఎంతంట 40 centimeters అంట. సో ఎక్కడ జరుగుతుందంట అది నార్మల్ టు ది హారిజంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జరుగుతుంది. ఎంత ఉంది ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే 0.4 గాస్ అంటున్నాడు. సో అప్పుడు ద ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ బిట్వీన్ ద యాక్సిల్ అండ్ ద రిమ్ ఈజ్. సో అది మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్. సో సమ్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో గివెన్. ఇక్కడ చూడండి డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఇంటూ బి ఇంటూ ఒమేగా ఇంటూ ఎల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఎల్ అంటే లెంత్, ఎల్ స్క్వేర్. ఓకే. సో ఆబ్వియస్లీ ఒమేగా అంటే ఎంత 2πf వాల్యూ వాడు మనకి ఇచ్చింది ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు. సో ఎంత ఇచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీ 180 revolutions per minute. దాన్ని F is equals to 180/60 revolutions per second and F is equals to what
3 revolutions per second. Therefore omega is equals to what? 2 pi into 3. Then what is 6 pi? Omega value is what? 6 pi. Already b value ఎంత ఇచ్చాడు? b nothing but here he, Earth's horizontal component. దాని వాల్యూ ఎంత అన్నాడు? 0.4 g అన్నాడు. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్ హియర్ 0.4 ఇంటూ 10⁻⁻4 టెస్లా. సో ఇప్పుడు అన్ని వాల్యూస్ వచ్చినాయి కదా. సో ఆల్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు? 40 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు. ఎల్ ఈస్ వాట్? 40 సెంటీమీటర్స్. 40 ఇంటూ 10⁻⁻2 మీటర్స్. ఈ వాల్యూస్ అన్నీ మనం దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ మనకు ఆన్సర్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. సో ఫస్ట్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఇంటూ బి వాల్యూ ఎంత అన్నాం? 0.4 ఇంటూ 10⁻⁻4 ఇంటూ ఒమేగా వాల్యూ ఎంత అన్నాం? 6 పై అన్నాం. అండ్ ఎల్ స్క్వేర్, ఎల్ అంటే ఏమన్నాం? 40 ఇంటూ 10⁻⁻2 హోల్ స్క్వేర్ అంటున్నాను. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దీని ఏం రాస్తున్నానంటే 4 ఇంటూ 10⁻⁵/2 అని రాస్తున్నా ఇంటూ 6 పై ఇంటూ, సో ఇక్కడ 40 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 10⁻⁴. క్లియర్? దెన్ వాట్ యు గెట్ హియర్? ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 1s are 2 2s are 2 ఇంటూ 10⁻⁵ ఇంటూ 6 pi ఇంటూ here what you write 16 into 10 square into 10⁻⁴. 10⁻⁴ అంతే కదా. 4 into 10 హోల్ స్క్వేర్ రాస్తాడు. 4 స్క్వేర్ ఇంటూ 10 స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హియర్ 6 into 32 into 6 into pi into ఇక్కడ చూడండి 10⁻⁵ ఉంది, ఇక్కడ 10 స్క్వేర్ ఉంది, 10⁻⁹ ఉంది. -5 -4 -9, 10⁻⁹ plus 2. That means what? 32 into 6 192. So 192 pi into 10⁻⁷. So epsilon is equals to 192 pi into 10⁻⁷ volts. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. సి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ మనకి మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ మీద ఇచ్చాడు. ఏపీలో July 8, 2022లో ఇచ్చాడు. ఏ పెయిర్ ఆఫ్ అడ్జసెంట్ కాయిల్స్ హ్యావింగ్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ M. The current in one coil changes from 0 to 16 amperes then in 0.3 seconds, and the change in magnetic flux in the other coil is 40 Weber. The value of M is. సో ఆప్షన్ ఇచ్చాడు 0.4 హెన్రీ, 0.12 హెన్రీ, 2.5 హెన్రీ, 8.3 హెన్రీ ఇచ్చాడు. సో మనకి 2 కాయిల్స్ ఉన్నాయట. ఆ 2 కాయిల్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఏమన్నాడు? మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఏమంటున్నాడు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ కాయిల్లోనేమో కరెంట్ అనేది 0 నుంచి 16 ఆంపియర్స్ వరకు చేంజ్ అవుతుందంట. అప్పుడు సెకండ్ కాయిల్లో ఉన్నటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఎంత అవుతుందంట? 40 వెబర్ అవుతుందంట. అప్పుడు మనకి ఎం వాల్యూ ఎంత? సో దీని ప్రైమరీ కాయిల్ అంటే దీని సెకండరీ కాయిల్ అంటున్నాం. ఓకేనా? వెరీ సింపుల్. పై ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ, దెన్ డి పై ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ ఆల్సో డిఐ వీ కెన్ రైట్, దెన్ డి పై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం ఇంటూ డిఐ. ఓకేనా? మనకు కావాల్సింది ఎంఏ కదా. సో ఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హియర్ డి పై బై డిఐ. సో సెకండ్ కాయిల్ మనం ఎంత మారుతుంది? దిస్ ఇస్ సెకండరీ కాయిల్, దిస్ ఇస్ ప్రైమరీ కాయిల్. ఓకే, 40 వెబర్ ఫర్ 16 4 4s are 14s are 10/4. 10/4 means what? 2.5 Henry. So M is equals to what? 2.5 Henry. సో వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనకి ఆప్షన్ సి is the right one.